सत बंधन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे सी। इतिहास दे विच प्रसंग चल रहा सी काने दा। प्रसंग इत्थों तक पहुंचा है, ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी दसदे ने कि रथ दे पहिए दे थल्ले काने दा सिर आ गया, वो सिर फिस गया, काना मर गया। इस तो बाद तेज जड़ी हनेरी चल रही सी वो बंद हो गई ते सारियां ने मल मल के अपनी अखां खोलियां ते मानो कि जरा सूरज दा प्रकाश सी ना वो हर एक पासे फैल गया। परसों इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। देखियो परियो शीस जिस फूटियो, श्री गुर बचते प्राण विनाश। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सारियां ने काने नूं देखिया जिहदा सिर मानो के टुटा होया है, और सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे बचनां दे नाल ओदी मौत हो गई, ओदा नाश हो गया। हाहाकार सो करत उठायो, ले पुर गमने तन बिन श्वास। काने दे नाल दे सारियां ने बहुत ज्यादा हाहाकार किया और फिर उस नूं चुक के लाहौर लै गए ने, जेड़ा शरीर मानो के श्वासां तो खाली। ससकार्यो मिल नर नी उचारियो, कहाँ पायो इस बैस महान। लाहौर जाके काने दा संस्कार किया है ते बहुत सारे स्त्रियां ते पुरुष मिल मिल के कहंदे ने, कहाँ पायो इस बैस महान, के काना किवें मर गया, क्योंकि ये ते कहंदा सी कि मेरी बहुत लंबी उम्र है। सकल प्रसंग सुनायो लवपुर, तीनों भगत सुबाक बखान। लोकां दे पुछण दे उत्ते फिर सारे दा सारा जरा प्रसंग है वो लाहौर दे वासियां नूं उन्हां तिन्नां भगतां ने सुनाया है, जेड़े के काने दे नाल सतगुरां दे कोल पहुंचे सन। सुन सब सत गुर लखियो प्रतापी, कहबे राम चंद के बाण। जदों सारी विथया दा पता लगा, सारियां नूं पता लगा कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी बहुत वड्डे प्रतापी ने। कहबे राम चंद के बाण, सारे दे सारे मिलके कहंदे ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा कहना भाव कि उन्हां दे आखे होए जिहड़े वाक ने ना वो अमोघ हन, जिस तरह के मानो भगवान रामचंद्र जी दे बाण सन। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी दे बाणा दे वास्ते, उन्हां दे तीरां दे वास्ते इस तरह आख्या जांदा है कि वो कदे भी नहीं सन खुंजदे। जेड़े निशाने दे उत्ते मारदे सन उसे निशाने ते जाके वजदे सन। इस करके रामचंद्र जी दे बाणा नूं अमोघ लिखिया गया, जेड़े कदे भी निसफल नहीं गए। सारे लोग कहते ने कि जिस तरह भगवान रामचंद्र जी दे वाण अमोघ सन, इसे तरीके दे नाल
सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे आखे हुए जिहड़े बचन ने ਉਹ भी अमोघ ने, ਜਿਹੜੇ कि अपने निशाने तो लच तो नहीं खुंजदे। निष्फल होए न सुख दुखदायक, आचरज पायो बड़ो सब जान। निसफल कदे भी नहीं हुंदे, जेकर सतगुरु सच्चे पातशाह जी सुख दा बचन कह देंदे ने ਉਹ भी पूरा हुंदा है, ते जे दुखदायक कोई श्राप देंदे ने ਉਹ भी पूरा हुंदा है। आचरज भयो बड़ो सब जान, कहण तो भावे है कि काने दी मौत होण दा वड्डा अचरज होया है, इस गल नूं सब ने जाणिया। कौन यार सत गुर के आगे, अमर मरै अचल चल जाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु अगे कौन अड़ सकता है। अमर मरै अचल जो चले जाए। अमर ऐड़े ते मर दी संधि है, अमर मरै अचल जो चले जाए। अमर उसनू आख्या जाता है जिहड़े जिहदी कदे मौत ही ना होवे। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने जो अमर हन, जो कदे मर नहीं सकते, वो सतगुरां दे बचन दे नाल मर सकते ने, ते जिहड़े एक जगह दे उत्ते निश्चित होण हो सकता है कि सतगुरां दे कहे हुए बचन दे नाल वो चलाएमान हो जान। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे वास्ते कोई भी गल करनी अणहोनी नहीं। बाड़िया थाह को थाह देत कर, महाबली तत छिन निभ लाए। वड्डे अथाह नूं जिहदा कोई थौ पता ही नहीं लगदा, ओहदा मानो कि थाह पता ला सकदे ने। जिहड़ा बहुत वड्डा महाबली है, एक खिंड दे विच उस नूं कमजोर कर सकदे ने, ओनू निर्बल कर सकते हैं। मेर बड़ाई राई ठानत, पातशाह को रंक बनाए। जे सतगुरु सच्चे पातशाह जी चाहण ते कराई नू समेर दे बराबर कर देन, समेर दी वडियाई एक राई नू दे देन। और जेकर सतगुरु जी चाहण पातशाह को रंक बनाए ते वड्डे बादशाह नू कंगाल बना देन। नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काह कराएदा, जेकर पुट्ठी नजर हो जावे ते इस तरह भी हो जाता। महासूरमा कायर होवे, गोर रस तनक जे दृष्ट चलाए। कवि जी लिखते ने कि सतगुरु जी जे गुस्से दे नाल थोड़ी जी निगाह करन ते बहुत वड्डा महाबली जिहड़ा सूरमा है ना, वो कायर भी बन सकता है, वो डरपोक भी हो सकता है। इम बिरतांत पाचारन भगतन, इते श्री गुरु ग्रंथ लिखाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। राग प्रभाती लग जो शब्द, शुभ गावन रीत दए बनाए। राग प्रभाती दे तक सारे दे सारे शब्द चंगे शुभ जिहड़े सन वो ग्रंथाकार कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि गाउण दी रीति दे नाल बयान कीते। बहुर सलोक जो संस्कृत के, सो गुरदास लिखे हर खाए। इस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੋ ਉਚਰੋ, श्रोतन के संदेह मिटाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि संस्कृति श्लोक दी बाणी किस तरह बनी, ये प्रसंग मैं उच्चारण करदा हां श्रोतियां दे मन दे विच ताकि कोई भी भरम भुलेखा ना रहे। काशी ते एक दिन द्वै पंडित, चल आए श्री अर्जन पास। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि काशी तो एक दिन दो पंडित सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे
लागे पहुंचे। कृष्ण लाल हरि लाल नाम तिन, भगत गुरु के गुण न निवास। एक पंडित दा नाम सी कृष्ण लाल और दूसरे दा नाम सी हरि लाल। ये दोवें दे दोवें भगत सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे कोल पहुंचे ने, जेड़े भगत मानो के गुणा दा कारण है। सतगुर को बहु भाव तरत उर, दर्शन कर बे की जिन प्यास। ये काशी दे दोवें पंडित सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे नाल बड़ा प्रेम करते सन और दर्शनां दी इच्छा नूं धारण करके आए ने सतगुरां कोल। चित चाहत पर लोक सुखन को, जग के त्यागे बिखे बिलास। दोवें चाहुंदे ने कि परलोक दे विच सानू सुखां दी प्राप्ति होवे, इस करके दोवां ने मानो कि इस दुनिया दे जिहड़े विषय विकार ने ना उन्हां नूं दूर कर दिता। आन मिले पग बंधन करके, बैठ निकट दर्शन दर संत। दोवें पंडित आन के सतगुरां नूं मिले ने, सतगुरां दे चरणां दे उत्ते नमस्कार कीती है और सोहना दर्शन होया है। श्री अर्जन जी बहुत सन्माने, बूझन कीन तिनों तुरंत। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने उन्हां दोवां पंडितां दा बड़ा सन्मान किया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने तुरंत ही सवाल किया, दिज बर कहाँ साधन है तुमरे, किह स्थान गमने हितवंत। सतगुरु जी दोवां पंडितां नूं कहंदे ने कि तुहाडा घर किथे है, तुसीं कौन हो और तुसीं अगे किथे जा रहे हो। कौन काज यार नाम कौन है, बेस बेस दीखत मतिवंत। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि की कारण है साडे कोल आउण दा और जिथे तुसीं रहिंदे हो वो किहड़ा इलाका है। बेस बेस दीखत मतिवंत, सुंदर स्वरूप वाले ते अकल वाले मैनू दिसदे हो। हाथ जोर कर दो सहोदर, बोले बाकस बिनती संग। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि दोवां सहोदरां ने दोवां भरावां ने हथ जोड़िया, क्योंकि कृष्ण लाल ते हरि लाल दोवें सके भरा ने, पंडित ने। दोवां ने हथ जोड़ के सतगुरां दे चरणां दे विच बेनती कीती, आप आहो तुम अंतर जामी, बिना पाने सब लखो प्रसंग। कहंदे ने सच्चे पातशाह तुसीं ते खुद आप अंतरजामी हो, सच्चे पातशाह दिलां दियां जानन वाले हो, बगैर दस्सिया भी तुसीं सानू जाणदे हो। तदप कहें हम तुम बूझन कीनस, काशी बस तीरपुर गंग। कहंदे ने जाणदे ते सारा कुछ हो, पर फिर भी सानू पुछया है, इस करके सच्चे पातशाह असीं दसदे हां कि काशी दे विच रहण वाले हां, जो काशी गंगा दे किनारे ते। सुजास सुनियो रावर को दीर्घ, दर्शन हित आए दुख भंग। पंडित कहंदे ने सच्चे पातशाह तुहाडा बहुत ज्यादा लोकां दे कोलों जस सुनिया है, वडियाई सुनी है, इस करके सच्चे पातशाह तुहाडे दर्शनां दे वास्ते आए हां, क्योंकि सानू पता लगा है कि जिहड़ा तुहाडे दर्शन करदा है ओहदे दुख नाश हो जांदे ने। एक समय श्री नानक पहुंचे, काशी बिखे बिराजे आए। दोवें पंडित हाथ जोड़ के कहंदे ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जदों गुरियाई दे ते सुशोभित सन, ਉਹ उस वेले एक बार काशी दे विच आण के बिराजे सन, रुके सन। बौद्ध जबर तब चर्चा कीनी, सुन के सकल रहे हर खाए। दोवें पंडित कहंदे ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने काशी दे विच आण के बहुत सारे पंडितां दे नाल चर्चा कीती सी। सारे दे सारे उस वेले
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੋਤੋ ਪਿਤਾਮਾ ਹਮਰੋ ਤਿਸ ਛਿਨ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਬਹੁ ਕੀਨ ਬਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ। ਤਾਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਨਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਵਦਈ ਲਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਕਰੇ ਸਲੋਕ ਚਾਰ ਤਬ, ਕਰ ਕਾਗਦ ਪਰ ਦੀਏ ਲਿਖਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਲਿਖੇ ਪਿਤਾ ਮੇ ਕੇ ਸੋ ਕਰ ਮੈਂ, ਹੇਰ ਹਮੋ ਸੋ ਕੰਠ ਕਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕੰਠ ਕਰਾਏ। ਜਿਨ ਮੈਂ ਦੰਭ ਨਿਕੰਦਨ ਕੀਨਸ, ਔਰ ਕੋ ਸਾਚ ਸੋ ਲੇਖੇ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੋ ਕਿ ਪਖੰਡ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੋ ਸਾਚ ਸੋ ਲੇਖੇ ਪਾਏ, ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਸੋਈ ਲੇਖੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਯਾਰ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਾਠ ਦਏ ਸੁਨਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਠ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਅਰ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ, ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦਨ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਬਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰ, ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ, ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟੰ, ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ, ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ, ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚਉ ਕਰਮੰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚਉ ਧਿਆਵੈ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਚੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ। ਤੁਮਨੇ ਕਰੇ ਸੋ ਹਮੇ ਲਿਖਾਵੋ, ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਦੀਜੈ ਅਬੇ ਬਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੋ ਹਮ ਤਰ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਜ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਰ ਕਰੋ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਸਿਰ ਗੁਰ, ਔਰੀ ਉਜਲ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਜਵਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਿਜ ਮੁਖ ਸੰਗ ਸਲੋਕ ਰਚੋ ਬਰ, ਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੀ ਰੀਤੀ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ।
ਸੁਣ ਦਿਜ ਬਰਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀਰ ਕਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੀ ਤਬੇ ਬਣਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਸਭ ਸ਼ਲੋਕ ਕੀਆ ਸਾਹਸ ਕ੍ਰਿਤੀ ਮੈਂ, ਬਹੁਰੋ ਗਾਥਾ ਰੁਚਰ ਸੁਹਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਾਥਾ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਸੁਣ ਦ્વੈ ਭਰਾਤ ਆਨੰਦਤ ਹੋਇ ਕਰ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪੰਡਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਰਸ ਜਿਨ ਆਇਓ, ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਪਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜੋ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ। ਜਬੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਨਸ ਗੁਰ ਪਗ, ਮਨ ਮੇ ਬਧਿਓ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਧਿਓ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਵਧਿਆ। ਉਸਤਤ ਕਰਤ ਪਾਏ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ, ਰਾਮ ਚੰਦ ਤੁਮ ਰੂਪ ਮੁਕੰਦ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਸਨ। ਕੰਸ ਬਿਨਾਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਪ ਹੋ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਜੋਤ ਸੁਛੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਔਰ ਕੰਸ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਵੈ ਇੱਛਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ। ਤੁਹੀ ਤ੍ਰਿਅੰਬਕ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ ਮੈਂ, ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਦੇਤ ਸੁਖ ਕੰਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤਾਰਕ ਮੰਤਰ ਦੇਤ ਸੁਖ ਕੰਦ, ਜੋ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਮੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦੂਰੇ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੈ ਸਭ, ਜਿਸ ਪਰ ਆਪ ਹੋਤ ਅਨਕੂਲ। ਪੰਡਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਛੁਪੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਪਰ ਆਪ ਹੋਤ ਅਨੁਕੂਲ, ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਵਰ ਕੋ ਰੂਪ ਪਛਾਨ, ਏਕ ਤੁਹੀ ਸਭ ਜਗ ਕੋ ਮੂਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਤੁਹੀ ਸਭ ਜਗ ਕੋ ਮੂਲ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੂਲ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸੀ, ਕਰੋ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਜਨਮਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ। ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਬਿਨਾਸ਼ੀ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੇਦ ਹੋਏ ਰਚੋ ਬਿਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪੋਖੋ, ਰੁਦਰ ਹੋਏ ਜਗ ਹਰੋ ਅਪੂਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਣ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪੋਖੋ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰੁਦਰ ਹੋਏ ਜਗ ਹਰੋ ਅਪੂਲ, ਤੇ ਰੁਦਰ ਬਣ ਕੇ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕਾ ਹੀ ਮਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤਿੰਨ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਥਾਪੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਨਾ ਕੋਈ ਸਭਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੰਡਤ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਦ ਹੋਏ ਰਚੋ, ਵਿਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਣ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੋਖੋ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰੁਦਰ ਹੋਏ ਜਗ ਹਰੋ ਅਪੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਦਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਪਾਲਣਾ ਔਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਸਾਨੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵੈ ਕਰ, ਕਹਿਓ ਜਾਚੀਏ ਨਿਜ ਅਭਿਲਾਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗੋ। ਆਸਾ ਧਰੇ ਦੂਰ ਤੇ ਆਏ, ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਨ ਗੁਪਤੀ ਰਾਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੌਣ ਸਹੋਦਰ ਤਬ ਕਰ ਜੋਰੇ, ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਬਿਨਤੀ ਭਾਖ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਜ ਭੇ ਪੂਰਨ, ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਹੂੰ ਔਰ ਕਾਂਕ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਹੂੰ ਔਰ ਕਾਂਕ। ਹੁਣ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਪਨੋ ਸਿਦਕ ਸਦਾ ਔਰ ਦੇਵੋ, ਜਗਤ ਕੋ ਬੰਧਨ ਸਰਬ ਮਿਟਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਵੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੋ ਸਿਦਕ ਸਦਾ ਔਰ ਦੇਵੋ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਦਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਿਦਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਠੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਿਦਾਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ। ਚਰਨ ਆਪ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਬਾਸ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਸਿਮਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹੀ ਵਰਦਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਤਥਾ ਸਤ, ਬਰ ਕੋ ਪਾਏ ਰਹੇ ਹਰ ਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਥਾਸਤੂ। ਤਥਾਸਤੂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ।
केतक दिन बस करे अमृत सर, होए पुन बिदा गए निज थाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि थोड़े दिनों तक उन्होंने अमृतसर रह के निवास किया ते थोड़े दिनों तो बाद विदायगी लैके आग्ञा लैके अपने नगर काशी चले गए। सो सलोक लिखवावन कीने, श्री अर्जन रागण के अंत। कवि जी लिखते ने कि वो जिहड़े संस्कृति श्लोक लिखे सन वो पंडितां नूं लिख के दे दिते ते दूसरे पासे उन्हां श्लोकां नूं लिखाउणा कीता है सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने रागां दे अंत दे उत्ते, अखीर दे उत्ते। बौर पिख्यो गुरदास लिखारी, बोले श्री गुर बदन सुबंत। इस तो बाद सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने लिखारी दे वल देखिया है जिहदा नाम है भाई गुरदास, जिहड़े कि लिख रहे ने। भाई गुरदास दे वल देख के सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने वचन कीता, कहंदे ने निज बाणी तै कीन बनावन, आन दिखावो गुरु जसवंत। भाई गुरदास नूं सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने अपनी बाणी भी सानू लिया के दिखावो, जिहड़ी कि बाणी मानो गुरां दे जस वाली तुसीं लिखी हुई। तिस क्षण भगत समीप होते सब, चर्चा करत अलेख बेअंत। जिस वेले भाई गुरदास नूं यह हुक्म कीता है, ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि उस वेले सारे जिहड़े कबीर वर्गे भगत ने वो भी सतगुरां दे कोल बैठे हुए सन ते मानो कि उस परमेश्वर दी चर्चा हो रही सी जो अलेख है, जो लेखे तो रहत है, जो बेअंत है, जिहदा कोई अंत नहीं है। उस परमेश्वर दे गुणां दी चर्चा हो रही सी। मान बचन गुरदास गयो तब, निज डेरे ते ल्यावन कीन। भाई गुरदास ने सतगुरां दे बचन नूं मन्निया, अपने डेरे ते चला गया ते जो बाणी उसने लिखी हुई सी ना वो बाणी ले आया। बैठ पाठ कर तबै सुनाई, जिसमें महिमा गुरु पर बीन। अपनी लिखी हुई बाणी नूं लैके आया ते बैठ के उस सारी बाणी दा पाठ कीता, सतगुरां नूं बाणी सुनाई, जिहदे विच बहुत ज्यादा प्रवीण गुरां दी महिमा दा गान कीता गया सी। क्योंकि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी बगैर देखिया बगैर सुनिया किसी दी बाणी नूं भी भीड़ दे विच नहीं सन चढ़ाउंदे। भावें कि भाई गुरदास जी दा रुतबा किन्ना उच्चा सी, पर तां भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी पड़चोल करके ही किसी बाणी नूं चाड़ना चाहुंदे सन। बैठ के भाई गुरदास ने पाठ कीता और जिहदे विच सतगुरां दी बहुत वड्डी प्रवीण महिमा सी। भगत बृंद जुत सत गुर सुन के, भये प्रसन्न सलाहत चीन। सारे दे सारे भगत बैठे सन, इस तो इलावा सतगुरु जी बैठे हुए सन। सारे भगतां ने ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने भाई गुरदास दी बाणी नूं सुनिया ते सारियां ने प्रसन्नता दे नाल शलाघा कीती। श्री मुख ते तब हूं फुरमायो, लिखो ग्रंथ में रची जो बीन। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने फरमान किया, हुक्म किया, कहंदे ने हे भाई गुरदास इस अपनी बाणी नूं भी इस ग्रंथ दे विच चाड़ दे जो तू बाणी बड़ी चुन चुन के लिखी। सुन गुरदास हाथ को जोरत, मैं रावर दासन को दास। सतगुरां ने हुक्म किया भाई गुरदास हुण अपनी बाणी भी भीड़ दे विच चाड़ दे। पर हथ जोड़ के भाई गुरदास जी कहंदे ने सच्चे पातशाह मैं रावर को दासन दास। सच्चे पातशाह ये कदे हो नहीं सकदा, मैं ते तुहाडियां दासां दा भी दास हां। सेवक अवनी तल में बैसे, साहिब उचतै तख्त बिलास। भाई गुरदास जी कहंदे ने सच्चे पातशाह मैनू अपनी औकात दे विच रहन दिओ। जो सेवक हुंदा है वो सच्चे पातशाह धरती दे उत्ते बैठदा है, जो नाथ हुंदा है, जो साहिब हुंदा है, जो मालक हुंदा है वो सच्चे पातशाह उच्चे तख्त दे उत्ते बैठदा है। हे सच्चे पातशाह
ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਤਿਮ ਅੰਤਰ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਹੋਵਤ, ਕਿਤ ਪਟ ਬੀਜਣ ਕਿਤ ਸਪ ਤਾਸ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਤ ਪਟ ਬੀਜਨ ਕਿਤ ਸਪਤਾਸ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਟਹਿਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਗਨੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰਤਨ ਸੂਰਜ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਟਟਹਿਣਾ ਦੀ ਕੀ ਬਰਾਬਰੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਟਹਿਣੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਟਹਿਣੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਰਾਬਰੀ? ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ। ਕਿਮ ਸਮਤਾ ਹੋਏ ਤੁਛ ਕੀਟ ਮੈਂ, ਆਪ ਮਹਿਦ ਤੇ ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਤੀਨ ਬੇਰ ਫੁਰਮਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ, ਬਿਨ ਸਹਿਤ ਪਾਈ ਕਰ ਬੰਦ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ। ਪਰ 3 ਹੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਲਪ ਆਪ ਕੋ ਲਖ ਕਰ ਉਰਮੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਤਾ ਚਾਹਤ ਜਗ ਬੰਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਜੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਲਪ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 3 ਵਾਰੀ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀਏ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚੜਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੀਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਉੱਚੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਥਾਂ ਦਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾ, ਥਾਂ ਦਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਤਖਤ ਸੁਹਾਏ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਟਟਹਿਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ, ਚਮਤਕਾਰ ਕੀ ਸਕਾਂ ਦਿਖਾਏ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਰਬੱਗ ਅਲਪੱਗ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਰਬੱਗ ਅਲਪੱਗ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੁਛ ਬੁੱਧ ਕੀ ਸਕਾਂ ਜਣਾ ਇੱਥੇ। ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾਂ, ਦੇਵਾਂ ਕੱਚ ਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਰਲਾ ਇੱਥੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ, ਮੈਂ ਟਟਹਿਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁੱਚੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਚ ਦੇ ਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਰਲਾ ਦੇਵਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਬਰ ਗੁਰ ਦੀਨੋ, ਤੋ ਬਾਣੀ ਫਲ ਹੋਏ ਬੁਲੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਵ ਬਾਣੀ ਫਲ ਹੋਏ ਬੁਲੰਦ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੋਵੇ। ਪੜਤ ਸੁਣਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਸ਼ਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਦੈ ਮੁਕੰਦ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ,
ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਵੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਅਤ ਦਿਖੀ। ਗੁਰ ਯਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਰੀ ਲਿਖੀ। ਦਿੱਤਾ ਵਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਦਿੱਤਾ ਵਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਸੋਹਣੀ ਰਚੀ ਪਿੱਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੜੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਉਸ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੰਦਰਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਚਰਨੀ ਪਰਿਓ, ਤਬ ਪਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਬਰਬਾਨੀ ਕੋ ਗੁਰੂ ਦਇਓ, ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਬਿਰਾਜਤ ਨਿਕਟ ਗੁਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਮਨੋ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਤ ਸ਼ਿਵ ਥਿਰਿਓ, बीच मुनिन समुदाय। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਮਨੋ ਗਿਆਨ ਨਿਜ ਧਨ ਤਰ ਬੈਠਿਓ, ਸਤਿਗੁਣ ਨਿਕਟ ਭਗਤ ਇਸ ਪਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਪੁੱਟਨ ਬਿਲੋਚਨ ਪੀਵਤ ਜਾਏ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਡੋਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਹਿਤ ਕਰ ਢਿਗ ਬੈਠੈ, ਸੁਣੈ ਬਚਨ ਤਿਉ ਤਿਉ ਹਰਖਾਏ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੋਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਡੋਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਪੂਰਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਤਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਖਿਓ ਸਮਾਂ ਤਬ ਵਿਦਾ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਨ ਪਿਆਣ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਚਲੇ ਗਏ।
ਪੌਨੇ ਆਏ ਸਭ ਬੇਦ ਦੇਹ ਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਬੰਧਨ ਠਾਨ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਦ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਚਾਹਤ ਭੇ ਗੁਰ ਕਰਿਓ ਸੋ ਚਿਤ ਮੈਂ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਉਸਤਤ ਠਾਣ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਵਤਾਰੇ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਤਿਸ ਕੀ ਔਰ ਅਭਿਲਾਖ ਮਹਾਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵਤਰੇ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਲਾਖਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਣ ਸ਼ਰੋਤਨ ਸੁਖ ਪਾਏ ਕਰ, ਬੂਝੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ। ਵੇਦ ਧਰਿਓ ਨਰ ਦੇਹ ਕੋ, ਇਹ ਕਹੀਐ ਵਿਸਤਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਧਰਿਓ ਨਰ ਦੇਹ ਕੋ, ਇਹ ਕਹੀਐ ਵਿਸਤਾਰ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਣੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣੋ ਸਿੱਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਬੇਦਨ ਅਵਤਾਰ ਧਰਿਓ ਜਿਮ, ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਭ ਦਿਉ ਸੁਣਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੇਦ ਚਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਕਾਸ਼ੀ ਬਾਸ ਸ਼ਰੁਤ ਸਭ ਠਾਨਤ, ਸਭ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਜਹ ਸਮੁਦਾਏ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੇਦ। ਨਿਰਣੇ ਹੋਤ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੜ੍ਹੈ ਵਿਚਾਰੈ ਬਦ ਬਿਰਦਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਸੀ, ਲਿਖਤੀ ਪੜ੍ਹਤੀ। ਨਿਰਣੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਮਾਨੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਸ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵੇਦ ਤਹ, ਅਤਿਸ਼ੈ ਹਿਰਦੈ ਕੀਨ ਹੰਕਾਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਸਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੇਦ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਹੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਣੇ ਹਮ ਤੇ ਹੋਤ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ, ਕਰੈ ਵਿਚਾਰਨ ਸਾਰ ਸਾਰ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਸਾਰ ਤੇ ਅਸਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਨਾ ਤਰ ਅੰਧਕਾਰ ਬਿਸਤਰ ਹੈ, ਹਮ ਤੇ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਧਾਰ। ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸਾਰ ਤੇ ਅਸਾਰ ਦਾ ਨਿਚੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਧਕਾਰ ਬਿਸਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਲਹਿ ਗਿਆਨ ਕੋ, ਪਾਏ ਮੁਕਤ ਕੋ ਬੰਧਨ ਟਾਰ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
पार ब्रह्म ने लख वेदन की गत जिनके भयो हंकार बेकार। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी सुना रहे ने साखी कि जो पार ब्रह्म है, जो अकाल पुरख है, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ वेदां दी ਜਿਹੜੀ गति सी उस ਨੂੰ जान लिया कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਜਨਮ ਦੇ ਜਗ में फिर फिर सकल विकारन मूल उदार। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮੂਲ ਹੈ। इन उरते अब करो यो खारन कृपा सिंध इस विद उरतार। जो कृपा दे समुंदर ने, जो अकाल पुरख ने, कवि जी कहते ने कि उन्होंने ने विचारिया कि इन्हां दे मन दे विचों हंकार नूं उखाड़ के दूर सुट देना चाहिए। इस तरीके दे नाल विचारे। भाई गगन बानी तब इनको नर शरीर को ले हो अवतार। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि फिर वेदां नूं आकाश बाणी होई कि तुसीं मनुखा स्वरूप नूं धारण करके धरती दे उत्ते अवतार नूं धारण करो। तुमरे और हंकार बेकार जो निष्फल करो जान इम लेहो। आकाश बाणी होई है इन्हां नूं कि तुहाडे मन दे विच बहुत वड्डा हंकार है, तुहाडे दिल विच हंकार दा विकार है, ये तुसीं निष्फल हंकार कर रहे हो, इस नूं नाश करना है। इस करके मनुखा स्वरूप नूं धारण करके मात लोक ते जाओ। गुर बिन हृदय प्रकाश न होवत या ते मूल सतगुरु देह। प्रकाश दा मुढ़ सतगुरु दी देह है। गुरु तो बगैर कदे भी मानो कि ज्ञान दा प्रकाश हो नहीं सकता। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰੋਗੇ। ਤੁਮਰੇ ਖੇਦ ਬਿਨਸ ਕਰ ਜਾਵੇਂ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜਿਤ ਕਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਟੇਹੋ। ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕੜ ਹੈ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਈਅਤ ਜਾਂ ਤੇ ਬਣੋ ਸਿੱਖ ਹਿਤ ਦੇਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚੰਗੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣੋ। एक एक वेद चतर बप तारियो ब्रह्मा तुम संग नर तन पाए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि उस वेले ਇਹ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਵੇਦ ਹੋ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ब्रह्मा तुम संग नर तन पाए कि जो ब्रह्मा है, जो सृष्टि का करता है, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੇਦ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਰੂਪ ਬਣੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਚਰਿਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूर्ण हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संतः कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दासरो
मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान, राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।